In this section, I discuss some theorems and some problems. First theorem, theorem 4.3, which says that the solution set of a homogeneous linear system Ax equal to 0 of m equations in n unknowns is a subspace of Rn. Okay, now look at the proof. Let W be the solution set of the homogeneous system Ax equal to 0 of m equations in n unknowns. Okay, നമുക്കറിയാം we can represent a system of linear equations by Ax equal to b, where if b equal to 0, then we call that system as homogeneous system. Ax equal to 0 represent a homogeneous system, and we let W be the solution set of that homogeneous system. നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സ്പേസ് ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ദെൻ അവർ ക്ലെയിം ഈസ് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് ഓഫ് ആർ എൻ. ഈ ഡബ്ല്യു ആർ എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതാണ് തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ടു പ്രൂവ് എ സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്പേസ് we have to prove two conditions. Okay, the first condition, we need to prove that the W is a non-empty subset of Rn. That the second one, we have to prove, or we need to prove that W itself is a vector space under the operations defined in the main vector space. ഇവിടെ main vector space എന്ന് പറയുന്നത് Rn ആണ് അല്ലേ. So we know that there always exists a trivial solution for all homogeneous system അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഡിനോട്ട് എ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം. ഏത് ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോമോജീനിയസിന് ഓൾവേസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഒരു ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ അതിന് എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഏതൊരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് ദ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി. ദാറ്റ് മീൻസ് our x equal to 0 belongs to W. കാരണം W is the set of all solutions of the homogeneous Ax equal to 0, and we know that there always exists a trivial solution for any homogeneous system. Therefore, that trivial solution x equal to 0 belongs to our W. Therefore, we can say that our set W is a non-empty, and it is a non-empty subset of Rn. ഇവിടെ എഴുതിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. which is W is a non-empty subset of Rn. Okay, now അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു W സബ്സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ Rn ഒരു നോൺ-എംപ്റ്റി സബ്സെറ്റ് ആണ് W എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് W ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് അണ്ടർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻ Rn. ഓക്കെ, അപ്പോൾ W എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കാണിച്ചാൽ മതി? ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് സ്കാലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. സോ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഐ ചൂസ് 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ W. ലെറ്റ് x1, x2 ബിലോങ്സ് ടു W. ഓക്കെ, W നിന്ന് ഞാൻ 2 പോയിൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാണ്, x1 x2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിൻസ് x1 ബിലോങ്സ് ടു W, വി ഹാവ് Ax ഈക്വൽ ടു 0 ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് W അല്ലേ. W എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x1 ബിലോങ്സ് ടു W മീൻസ് x1 ഈസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം Ax ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഇഫ് x1 ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് Ax ഈക്വൽ ടു 0, then which satisfy that imply Ax1 ഈക്വൽ ടു 0. Similarly, since x2 belongs to W, that x2 is a solution of the homogeneous system Ax equal to 0. Therefore, we have Ax2 equal to 0. Now consider a into x1 plus x2. A into x1 plus x2, that is equal to, by distributive property of matrix multiplication, we have a into x1 plus x2 equal to ax1 plus ax2, and we know that ax1 equal to 0 and ax2 equal to 0. So this is equal to 0. That is a into x1 plus x2 equal to 0. That means this x1 plus x2 is the solution of the homogeneous system Ax equal to 0. അല്ലേ. That means this x1 plus x2 belongs to W. That is, whenever x1, x2 belongs to W, we have x1 plus x2 belongs to W. That is, W is closed with respect to vector addition. Similarly, we choose a scalar k, and what is a into kx1? A into kx1 equal to k into ax1 by the associativity of multiplication. This is equal to k into x1, and we know that ax1 equal to 0. So
this is equal to 0, which means that is a into kx1 equal to 0. That implies kx1 is the solution of the homogeneous system ax equal to 0. That is, this kx1 belongs to W. That is, if k is any scalar and x is any vector, x is any element in W, then we have kx1 belongs to W. That is, W is closed with respect to both vector addition and scalar multiplication. That implies W is a subspace of Rn. Okay. Now we have a remark. Consider the matrix transformation TA from Rn to Rm defined by TA of x equal to Ax. അല്ലേ, നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് a function TA from Rn to Rm such that TA of x equal to A into x for every x belongs to Rn. Then we can restate the above theorem in terms of the matrix transformation. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ തിയറത്തിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, the solution space of the homogeneous system Ax equal to 0 is a set of vectors in Rn which are mapped by TA into the 0 vector in Rn. Okay, this set is sometimes called the kernel of the transformation. Next, theorem 4.4. The theorem says that if A is an m-by-n matrix, then the kernel of the matrix transformation TA from Rn to Rm is a subspace of Rn. Okay, then we have proof. Next, we have some problems. The first problem number 4. Solve the following system of linear equations by any method and give a geometric description of the solution set. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 4 സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഗിവ് എ ജിയോമെട്രിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ്. ആ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ജിയോമെട്രിക്കായ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ we first consider A, and കേസ് എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 - 2 3, 2 - 4 6, 3 - 6 9. This is matrix into matrix xyz equal to matrix 0 0 0. Now നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we first consider its system of linear equation solve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we first consider its augmented matrix അല്ലേ. We have the linear suppose we have a system of linear equations of the form Ax equal to b. Ax equal to b പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് AB ആയിരിക്കും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ പ്ലേസിങ് ദ മെട്രിക്സ് B to the right of the matrix A അല്ലേ. എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ റൈറ്റിൽ ബി പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ AB പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നേ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതേ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് മീൻസ് AB. ഓക്കെ, ആൻഡ് എയിൽ കൺസിഡർ ദ കേസ് എയിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെട്രിക്സ് A ഈക്വൽ ടു 1 - 2 3, 2 - 4 6, 3 - 6 9 അല്ലേ. ആൻഡ് x ഈക്വൽ ടു xyz ആൻഡ് b ഈക്വൽ ടു 0 0 0. ഓക്കെ, സോ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് AB എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? A പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൻ്റെ റൈറ്റിനകത്തായിട്ട് B പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് AB ഈസ് 1 - 2 3 0, 2 - 4 6 0, 3 - 6 9 0. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സോൾവ് ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെ ദെൻ we have to convert or we have to reduce this augmented matrix into reduced row echelon form. ഈ മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം. അപ്പം റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്ലോൺ ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓരോ റോയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ റോയിലും ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ലീഡിങ് 1 ഉള്ള കോളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആയിരിക്കണം, 0 ആക്കണം നമ്മൾ അല്ലേ.
അങ്ങനെ ഓരോ റോസും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ എടുത്താൽ ആ സെക്കൻഡ് റോയിലും ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 1 ആക്കണം. അതിനുശേഷം ആ 1 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ കോളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ എൻട്രീസിനെയും നമ്മൾ 0 ആക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഓരോ റോ എടുത്തിട്ട് ആ ഓരോ റോയുടെയും ലീഡിങ് 1 കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ലീഡിങ് 1-ന് ബിലോയും എബോ ആയിരിക്കുന്ന എൻട്രീസിനൊക്കെ 0 ആക്കുക. ആ ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഈ ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിനെയും നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - 2 3 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ റോയിലെ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 1-ന് എബോ ആയിട്ട് ഇവിടെ എൻട്രീസ് ഇല്ല, അതിന് ബിലോ ആയിട്ടാണ് എൻട്രീസ് ഉള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ എൻട്രീസ് ബിലോ അവർ ലീഡിങ് 1 ആസ് 0. ഈ ലീഡിങ് 1-ന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ, അതായത് 2-നും 3-നും നമ്മൾ 0 ആക്കണം. സോ ടു മേക്ക് 2 and 3 as 0 വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇതിനെ 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി സം റോ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2-ന് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R2 gives R2 - 2R1 അല്ലേ? 2R1 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടും. ആൻഡ് R3 gives R3 - 3R1. By applying these two row operations, we get this augmented matrix become 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് നോക്കുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലാണ് അല്ലേ? കാരണം ആദ്യത്തെ റോയിലെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ആ 1-ന് താഴെയുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും നമ്മൾ 0 ആക്കി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 2 റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 0 റോസാണ്. സോ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമാണ്. ആൻഡ് സോ നൗ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 1 - 2 3 0 0 0 0 0 0 XYZ = 0 0 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? From this we get x - 2y + 3z = 0. That is x = 2y - 3z. That is x is the leading variable and y and z are the free variable അല്ലേ? നമുക്ക് എക്സിനെ എന്ന് പറയുന്ന വൈൻ്റെയും സെറ്റിൻ്റെയും ഫോമിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എക്സ് ഈസ് ദ ലീഡിങ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ആർ ഫ്രീ വേരിയബിൾ. സോ വി ലെറ്റിംഗ് സം ആർബിട്രറി വാല്യൂ ടു യുവർ ഫ്രീ വേരിയബിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്രീ വേരിയബിളിന് നമ്മളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് വി ലെറ്റ് y = s ആൻഡ് z = t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then x = 2y - z. By putting the values of y and z, we get x = 2s - 3t. Therefore, the general solution is xyz = what is x? X = 2s - 3t and y = s and z = 2t, which can be represented as this is equal to s into 210 plus t into -301. Therefore, the solution set consists of all linear combinations of the vector 210 and -301. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 2 വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസിനും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് പാസിംഗ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് 210 and -301. Okay, this is our case 1. Now B part question. Consider B part question. B പാർട്ടിലുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദ മെട്രിക്സ് 1 - 2 3 -3 7 8 -2 4 -6 XYZ matrix XYZ = 0 0 0. അപ്പോൾ സിമിലർലി വി ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് AB = എ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിന് റൈറ്റിനകത്ത് ബി പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - 2 3 0 -3 7 -8 0 -2 4 -6 0. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി ലീഡിങ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലീഡിങ് ഫംഗ്ഷന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന എൻട്രീസ് 0 ആക്കുക. അതായത് -2-നും -3-നും 0 ആക്കുക. To make this -3 and -2 as 0, we have to apply the operation R2 gives R2 plus 3R1 and R3 gives R3 plus 2R1. By applying these two operations on this augmented matrix AB, we get this matrix equal 1 - 2 3 0
0 1 1 0 0 0 0 0. ഓക്കെ, നൗ കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് റോ. ഇനി സെക്കൻഡ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഓൾറെഡി അതിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ലീഡിങ് വൺ. അതാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ് വണ്ണ്. ഇനി ആ ലീഡിങ് വണ്ണിന് ബിലോയോ എബോ ആയി വരുന്ന എൻട്രീസൊക്കെ നമ്മൾ 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ ആ ലീഡിങ് വണ്ണിന് ബിലോ ആയി വരുന്ന എൻട്രി ഓൾറെഡി 0 ആണ്. പക്ഷേ എബോ ആയി വരുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് -2 ആണ്. സോ ആ -2ന് നമ്മൾ 0 ആക്കണം. To make that -2 as 0, we have to apply the operation R1 gives R1 plus 2R2. By applying this operation, this become 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0. Okay, now this matrix is in the reduced row echelon form. അല്ലേ, ഈ മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലറിയാം. കാരണം ഓരോ റോ എടുത്താലും അതിലെ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ആ 1 കോളത്തിലെ ബാക്കിയെല്ലാ എൻട്രീസും 0 ആണ്. തേർഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് 0 റോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസില്ല. സോ നൗ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോം. സോ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ദ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങുമായ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അത് നമുക്ക് AX = P പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് A പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് 1 0 5 0 1 1 0 0 into matrix XYZ = 0 0 0. From this we get X plus 5Z = 0 and Y plus Z = 0. Okay. From X plus 5Z = 0 we get X = -5Z, and from Y plus Z = 0 we get Y = -Z. So the variable Z is the free variable. അല്ലേ, കാരണം എക്സും വൈയും നമുക്ക് സെഡിൻ്റെ ഫോമിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് വേരിയബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് സെഡ് ഈസ് ദ ഫ്രീ വേരിയബിൾ. സോ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ വി ലെറ്റ് Z = T. ഇനി Z = T ആണെങ്കിൽ ദെൻ വി ഗെറ്റ് X = -5T and Y = -T. And if we let Z = T, then we get infinite number of solutions. അല്ലേ, ഈ ടിക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് മാറും. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും. സോ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ XYZ = -5T -T T. This is equal to, if we take T outside, this is equal to T into matrix -5 -1 1. Therefore, the solution set consists of all scalar multiple of the vector -5 -1 1, which is a plane passing through the origin and the point -5 -1 1. തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 വെക്റ്റേഴ്സ് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ 2 സൊല്യൂഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ 2 വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ വെക്റ്റർ -5 -1 1 ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവർ സൊല്യൂഷൻ സ്പേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്കാലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് വെക്റ്റർ. ഓക്കെ, now we consider part C. And in part C, what is our augmented matrix? Augmented matrix AB = 1 -2 3 0 -3 7 -8 0 4 1 2 0. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റോയിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് അതിന് 1ന് താഴെയായിട്ടുള്ള -3നും 4നും 0 ആക്കണം. സോ we have to apply the operation R2 gives R2 plus 3R1 and R3 gives R3 minus 4R1. Okay. By applying these operations, our matrix become 1 -2 3 0 0 1 1 0 0 9 -10 0. Okay. Now next second row consider ചെയ്യുക. അതിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ലീഡിങ് വണ്ണിന് ആ 1ന് ബിലോയും എബോ ആയിരിക്കും വരുന്ന എൻട്രീസിന് 0 ആക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R1 gives R1 plus 2R2 and R3 gives R3 minus 9R2. Then the matrix become 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 -19 0. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് റോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, തേർഡ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ 1 ആക്കണം. അപ്പോൾ തേർഡ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -19 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് -19 ഇൻറ്റു 1 അല്ലേ. -19 നമുക്ക് 1 ആക്കണം. സോ ഈ -19 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ R3 എന്ന റോയിനെ നമുക്ക് -19 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R3 gives R3 by -19. Then this become the matrix 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 1 0. Now അപ്പോൾ ആ തേർഡ് റോയിൽ
തേർഡ് എലമെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ലീഡിങ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലീഡിങ് വണ്ണിന് താഴെ എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ എബോവ് ആയിട്ട് 2 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, 5ഉം 1ഉം. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റു 0. ആ എലമെൻറ്റ്സിന് 0 ആക്കണം. സോ അതിന് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടി വി അപ്ലൈ ദ ഓപ്പറേഷൻ R1 gives R1 minus 5 R3 and R2 gives R2 minus R3. So we get the matrix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. Now the matrix is the reduced row echelon form. So the corresponding system of linear equations in the matrix form equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into xy, matrix xyz equal to matrix 0 0 0. From this we get x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0. That is, the system has only trivial solution. X equal to y equal to 0 and z equal to 0 implies our capital X equal to 0. That is, the system has only trivial solution. Therefore, the solution space is the 0 vector space set 0. This system is satisfied by all real values of x, y and z. So, solution space is R3. Okay. Similarly, നമ്മൾ ഇനി ഡി ഉണ്ട്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, സീറോ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ദ സെയിം കേസ് നമുക്ക് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ.